पंजाबन टीवी देख रहे सारे दर्शकों का मैं मेघा प्रोग्राम आरोग जीवन दे विच स्वागत करती हाँ। प्रोग्राम आरोग जीवन दे विच असी हर उस खास विषय की गलबात करते हैं जिहड़ा साडी सेहत दे नाल संबंध रखता है। तो अज जिहड़े खास विषय ते गलबात करांगे ते जिहड़े खास मेहमान नाल तुहाडी मुलाकात करावांगे तुहानूं दस दिंदे हां जी। स्टूडियो दे विच साडे नाल मौजूद ने डॉक्टर विपुल त्रिखा जी, प्रोफैसर डॉक्टर विपुल त्रिखा जी मन्ने परमन्ने होम्योपैथी डॉक्टर ने। बहुत बहुत इन्हां दा पंजाबन टीवी दे स्टूडियो दे विच स्वागत करदे हां। बहुत मेहरबानी मेघा जी, तुसीं मैनूं मौका दिता कि पंजाबन टीवी वर्गे वड्डे चैनल ते अज मैं तुहाडे नाल रूबरू हो सकिया, तुहाडे दर्शकां नाल रूबरू हो सकिया। बहुत मेहरबानी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ते शुरुआत करदे हां ते यही सब तो पहला तुहाडे तो जानदे हां कि होम्योपैथी दी असीं गल कर रहे हां ते होम्योपैथी है की? मेघा जी, होम्योपैथी हुण किसी परिचय की मुहताज नहीं है, एटलीस्ट अज के जमाने दे विच। जिस तरह आम ट्रीटमेंट के मैथड्स होंदे है जिन्होंने असीं थैराप्यूटिक्स कहने या मैडिसिनल वैल्यू वाले ट्रीटमेंट कहने, उस तरह जिवें बाकी ट्रीटमेंट्स होंदे उवें भी एक ट्रीटमेंट है जी। इहदे विच हुंदा की है कि असीं नैचुरल वे नाल पेशेंट्स नूं ट्रीट करदे हां जी। इस करके ये आम तौर पर कहा जाता है कि ये दवाइयां नुकसान नहीं करदियां, ਜਦੋਂ भी करदियां फायदा ही करदियां। तुसीं एक एक करके अपने सवाल पूछो, मैं तुहानूं सारी गल क्लीयर करांगा जी। एक शेर मेरे जहन दे विच आ रहा है कि अंदाज़े इश्क है होम्योपैथी सा मेरे महबूब का, इज़हारे इश्क धीरे धीरे किया करते हैं। आमतौर पर लोगों की ये मिथ है, ये सोच है कि होम्योपैथी जिहड़ी है ना वो बहुत हौली हौली असर करती है। मैनूं नहीं लगता ये शेर टुकवा है। अच्छा, उनका कारण है जी होम्योपैथी मेघा जी हुंदा कि ये साडी सिलैक्शन ऑफ मैडिसिन है ना, जिहड़ी दवाई लभणी किसी मरीज वास्ते सब तो औखा काम है जी जी। हुण तुसीं देखो साडे कोले 5500 तो वध दवाइयां ने। सज्जे पासे सिर दर्द है तो होर दवाई है, खब्बे पासे सिर दर्द है तो होर दवाई है। जे मान लो तुहानूं पिछले पासे है तो ओहदी होर दवाई है। अच्छा, सो वो जिन्ने मान लो स्पीड नाल बंदा आया असीं सज्जे पासे वाली देती, उन्हें तो काम हौली हौली करना है। लेकिन जे मैडिसिन सिलैक्शन सही होवे ना फिर मिनटां सकिंटां दे विच भी रिलीफ मिलदे है। मोर ओवर अजकल दे युग च किहदे कोल टाइम है कि वो वेट एंड वॉच करे। वो पुराने ज़माने च ये गल्लां हुंदियां सी क्योंकि कुछ मैडिसिनल दे जिहड़े ओरिजिनल सोर्सिस हुंदे सी जिन्हां तो मैडिसिन बनाई जाती सी, वो भी सारा कुछ चेंज हो रहा है जी जी। उस जमाने के हिसाब नाल सब कुछ चेंज होकर हुण वो गल नहीं रही कि बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। ठीक है इंस्टेंटली सर्जिकल केसिस दे विच या बेहोश करने वास्ते या नींद लियान वास्ते साडे कोले वो दवाइयां घट असर करदियां, हौली हौली करदियां जी जी। लेकिन अन्य प्रॉब्लम जिहड़ी बाकी समस्यावां हैगियां उन्हां च इदां दी दिक्कत नहीं आंदी। जिस खास तौर ते मैं नौजवान पीढ़ी दी मैं गल करा है ना, जिद्दां हाईटैक जमाना हत्थां दे विच मोबाइल है, फटाफट हर चीज़ चाहिदी है, कुछ खाना वो भी फटाफट ऑर्डर ते फटाफट कर। ते इस दौर दे विच नौजवान पीढ़ी दी ये सोच है कि असीं होम्योपैथी दा सहारा लैके अपने आप नूं पूरी तरह तंदुरुस्त रख सकदे हां। नहीं, मैनूं नहीं लगता हुणे सोच हैगी। उनका कारण है भी हुण जागृति जिवें जिवें आ रही है उवें उवें बच्चे भी बड़ी वड्डी मात्रा च साडे कोल आ रहे हैं जी। जिहड़ी यंग जनरेशन है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉलेजिस दे विच जिहड़े बच्चे पढ़दे उन्हां दी बहुत वड्डी गिणती साडे कोल आंदी है, होम्योपैथ कोल जांदी है जी जी। वो चीज़ हुण नहीं रही कि आपां ये सोचीए भी बच्चों के दिमाग च अजे भी इंप्रैशन है जी। ऑफ कोर्स पुराना कुछ चलिया आ रहा थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन मैं हैरान हाँ कि गल्लां कित्थों शुरू हुई सी तो किस तरह अज तक चल रही हैं। ऐसा कुछ सानू तो एक्सपीरियंस देखने नहीं मिले। 30-32 साल हो गए काम करदे नूं, 30-32 साल ऐसा एक्सपीरियंस सानू तो कदे नहीं लग्या कि यंग जनरेशन साडे कोल ना आए या यंग जनरेशन अवॉइड करे, ऐसी कोई गल नहीं जी जी। तो डॉक्टर साहब किहड़ी-किहड़ी बीमारियां दा जिहड़ा इलाज है वो होम्योपैथी दे नाल संभव है? बड़ा औखा ते अजीब जिहा सवाल है। उनका कारण है कि बीमारियां दी लिस्टिंग नहीं की जा सकती, लेकिन आम तौर पर हर तरह की बीमारी का, चाहे वह मानसिक रोग है, चाहे शारीरिक रोग है या किसी भी तरह का रोग है, उसका इलाज होम्योपैथी है। चाहे वह साइकोलॉजिकल है जी जी, ठीक है, चाहे वह कोई जेनेटिक चल रहा है, वो भी असीं काफ़ी हद तक कामयाब होने इन्हां चीज़ों को रोकने वास्ते। एलर्जीज वर्गियां प्रॉब्लम्स, बिल्कुल ठीक है, सर्जिकल प्रॉब्लम्स, इन्हां सारियां दा ही होम्योपैथी कोई ना कोई स्कोप डेफिनेटली मिलता है जी। तो असीं ये मान चुके हैं कि जिहड़ी होम्योपैथी है वो पूरी तरह असरदायक है, तो मरीज बिल्कुल ठीक भी हो जाता है। बिल्कुल जी, पूरी साइंटिफिक साइंस है, बेस्ड ऑन साइंस है, बिल्कुल ठीक है। ये कोई एक्सपेरीमेंटल चीज़ नहीं हैगी। साडे कोल प्रूव्स है जो असीं एक्सपेरीमेंट्स करके उन्होंने फिर शोध करके फिर उन्होंने रिसर्च करके फिर उन्होंने रिजल्ट्स देख के
ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਥ ਹੈ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਲਵੋ। ਇਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੜ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਮੇਗਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਗੋਇੰਗ ਫॉर ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਅੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਸ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੀ ਬੜੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਕੇਸਿਸ ਅਸੀਂ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਇੰਸਿਸ ਜਾਂਦੇ ਉਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜਾਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੜ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੜ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਨਾਲ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੈਕਰੈਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮਿਥ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਮਿਥ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਚਾ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੇਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟਿਮੂਲੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਨਾ ਪੀਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਮਸਾਲੇ ਨਾ ਖਾਓ, ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾ ਖਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੀਪੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਮਕ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਬੀਪੀ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਮਕ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਓਰੀਐਂਟਡ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ ਪਰਹੇਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰੀ ਬੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਕਾਜ਼ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼। ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਕਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਰਸ਼ੀ ਮੀਨਸ ਡੈਂਪਨੈਸ ਵਾਲੇ ਪਲੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਮੱਛਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਦਾ, ਅਸਥਮਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਟਨ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਕੁਝ ਪਰਹੇਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਨਾਲ 2 ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਇਚੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ, ਲੋਕ ਪਰਫਿਊਮ ਲਗਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ। ਇਟ ਨੈਵਰ ਮੈਟਰਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਫਾਟਕ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਧੂਆਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 1-2 ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਲਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਵੇਂ ਰਿਸਰਚਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲੇਗਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਰਜਨ ਹੈ।
ਅੱਜਕੱਲ ਸਰਜਨ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਪੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੋਲੇ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਟੂ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਆ ਗਈ, ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਟ ਕਿਵੇਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ? ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਐਲਰਜੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੀਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਏ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਠੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪਰਹੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਥ ਹੈ ਬਸ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਬਸ, ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਪਿਆਜ਼, ਕੱਚਾ ਪਿਆਜ਼, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟਿਮੂਲੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਲੋਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਉਹ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲਾਈਕ ਸ਼ੂਗਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਬੀਪੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੜ ਤੋਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਾ। ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਬੈਲੈਂਸ ਹੌਲੀ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਥੀ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਿਥ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਟਰਬਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀ? ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਕੂਟਰ ਹੋਏ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਏ, ਕਾਰ ਹੋਏ, ਬੱਸ ਹੋਏ, ਵਹੀਕਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵਹੀਕਲਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਸੋ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਹੀਕਲ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਅਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਮੈਡੀਸਿਨ ਉਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਕੁਇਡਸ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਟੇਕ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਆਫ ਮਿਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਆਫ ਮਿਲਕ, ਮਿਲਕ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡ੍ਰੌਪਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਉਸ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਨਹੀਂ, ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ
ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਗਰ, ਵਧਾਉਂਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆਹ ਦਵਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਦਈਏ। ਜੀ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਪੁਲ ਤ੍ਰਿਖਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Condola Travels. Book your flight tickets online. Fast and easy way to book your domestic and international flight tickets. Friendly customer support. Travel in budget and style. Condola Travels. Call 209-800-8808. Website www.condolatravels.com. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੋਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਪੁਲ ਤ੍ਰਿਖਾ ਜੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਾਲ, 1.5 ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਉਂਸਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਜੀ। ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰੋਨਾ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਲੈਸ ਇਫੈਕਟ ਆਏ। ਉਸ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਆਰਸੈਨਿਕ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੰਡੋ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਤਬਕੇ 'ਚੋਂ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 3-3 ਡੋਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੀ। ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਰੀਬ 90-95 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਸੀਂ 90-95 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਡੋਜ਼ਿਸ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਆਏ, ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਆਏ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਦੇਖੋ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਐਕਚੁਅਲ ਇਫੈਕਟ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਸਰ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। 3 ਡੋਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਡੇਲੀ, ਸਵੇਰੇ 1 ਲੈ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 6 ਵੀਕਸ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ। ਹੈ ਨਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਰੋਧਕ ਖਮਤਾ ਕਹਿ ਲਓ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਮਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਐਲਰਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਲਰਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਐਲਰਜੀ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਟਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮੀ ਅਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਅਗੇਂਸਟ ਕਾਟਨ। ਸੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਜੜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਆ। ਜੀ। ਨੇਜ਼ਲ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੀ, ਨੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਨੱਕ ਦੀਆਂ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਏਸੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਏਸੀ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਛਿੱਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਸਰ ਛਿੱਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਡਸਟ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਛਿੱਕਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਇੰਸਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਸਟ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਮੇਗਾ ਮੈਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਸਟ ਅਵੋਇਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਐਲਰਜਿਕ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਓ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਧਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੇਸ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਡਸਟ ਤੋਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਟਨ ਤੋਂ ਸੀ,
ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਕ ਐਲਰਜੀ, ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਨਾ ਉਹ ਬਿਸਕਿਟ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਮਿਠਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਵੀਟਸ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵਧੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵਰਗੀ ਸਾਇੰਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਾਇੰਸਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਕਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੇਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦੋ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਐਲਰਜੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਰਜੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਐਲਰਜੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੱਚ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਲਿਸਟ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਟਮਾਟਰ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਜਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਉਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਦਈਏ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਕੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਲੱਭੀਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰੇ। ਉਸ ਦਵਾਈ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਈ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 100 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਮੇਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲੌਂਗ ਬੈਕ ਚਲੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 17 ਸਾਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਐਵਰੇਜ ਹਰ ਸਾਲ 40-50 ਡਾਕਟਰ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ 700-800 ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਏਰੀਆਸ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਰਿਸਰਚਸ ਹਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਵੇਂ ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਉਮਰ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 100 ਦੀ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੰਟਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੇਸ ਟੇਕਿੰਗ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਟਮਸ। ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਫੀਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਰਦ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡਡ ਹੈਡੇਕ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲੱਤ 'ਚ ਦਰਦ, ਕਿੱਥੇ ਦਰਦ ਹੈ, ਨੀ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਕਰਦਾ, ਰਾਈਟ ਨੀ ਪੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਫੀਡ ਕਰ ਦਈਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ 100 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੇ ਰੈਪਿਡਲੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 100 ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਰਚਿਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ 100 ਚੋਂ ਵੀ 50 ਹੀ ਪੁੱਛਣੇ ਬੜੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਅੱਧੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ
ਟੈਕਨੀਕਸ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੋਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਫਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ USA ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਹੈਰੀਡਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਲਾਂਗੇ? ਉਹਦੇ RNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਦੇ DNA ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਣਤਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ 100% 100 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਆਉਣਗੇ, 100 ਦੇ 100 ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ BP ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, BP ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਾਈ BP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਲੋ BP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੇਮ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਹਾਰਮੋਨਲ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਦਰ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਰਗਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੁਖਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਟਮਕ ਅਪਸੈਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਲਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੋਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਥੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਇਫੈਕਟ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੋ ਸਾਡੀ ਪੈਥੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਥੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਯੋਗਾ ਦਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨ ਅ ਸੈਂਸ ਕਿ ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ, ਚਲੋ YouTube ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ 10 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ 8 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੀ ਬਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਯੋਗਾ ਜਾਂ ਵਿਆਯਾਮ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਯੋਗਾਚਾਰਿਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੰਨੇਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੋ ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨੇਵਾਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸੂਟ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ 10 ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 10 ਚੋਂ 2 ਨੂੰ 3 ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, 7 ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੇਗਾ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਕਰੋ, ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਡੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਲੇਟਡ,
ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ so much, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੇਘਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਥ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਕ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਘਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। Thank you so very much. much. Thank Thank you you ਜੀ। ਮੇਘਾ ਜੀ।